وبلدة سمية نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من الحبيب سيد المتعبد والنور من
اللهم صل وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه وعافينا وعافيه صلى الله عليه وسلم نارا الله عليه بصورة بشرى من الرسول وروي أنها من رضي الله عنها قالت لما وضعت مضت عيني الأمر والذي تنمر لسمعت في المخدر وهو مقال مدعون مفتون ملفوظ بصوب من السيف الأبيض ألين من الحرير وفوقيد من جناد بجعود عذريه وإذا منادي مناديه فهو عين الناس قالت وما كان ويبته إلا كلم البصر فلما كنت مطهرة من ذلك أيضا بثلاثة نفر قد دخلوا عليه وكأن وجوههم قمر وفيه ثياب بريق من الفضة وما الله بقسط من زبرجة الأفضل وفيه بالسعد سارية اللهم قوية من نصرها فإذا هي خاتم يغيره من ناظرين من شدة نور يعمل وناغله لصاحب قسط على أمر إليه فوصل من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه إن غتفيه بخاتم النبوة وخاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم كما تلك الليلة نار على 7 غيران ولم تكن حملت قبل ذلك ب1000 وارتجى إلى كسرى وسقطت منه 14 سبقة وعرق غير ساوى وأسمعت سنان الدنيا كلها منبوسة ورميت شياطين من السماء بصعب ثواقبه وانبلج سبع اللهج وبطل ما كان يعمله كل طالبه ورؤيا يهيد وكأن نظرا من بريس دانهم وسنم من أسنام قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينهرون فيه الجزيرة ويأكلون ويشربون وكذبوا عليه يقومون ويلعبون فدخلوا عليه ووجدوه مكذوبا على وجهه فانظروا فذلك عليه وردوا إلى عليه فانقلب انقلاب صاغر وفعل ذلك 3 ولا يستقيم فلما رأى ذلك بدأوا ثم تعلما وأسماء العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال وسبحان الله ما له قد أكثرت نكسا إن هذا لأمر نكس وانشد وقلبه بالسماء بالنار فنكس قلوبنا فإنما من ذنب نقينا فإننا فما أنت بالمصائب سيد ربنا التعليم على المصطفى المختار في خير قد لا تشاء
في هذا الكريم صلاة وتسليم واستغفاري أهل المصطفى المختار في خير البرية على حسين في عليكم ويهرب إلى الإسلام والمنزل ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله. قال ابن اسحاق ما كان يوم السابع رضى عنه جد عبد المطلب وقام بعمله كما اجلد قريشا واكرموا واكرمهم فلما اكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا. وقالوا قد رغبت الاسماء يا اباك قال ردت ان يحمد من على الابرار محمدا سماه نبي الهدى وهو احق الناس بالهمي صلى عليه الله وما شاقت شمس الله في ذلك سعدي فلما كان وقت الاسرار واشراق قلب الوالي فبينما آمنة في بيتها وحيدة مستانسة لبركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور فعم الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف أجرتها الطيور وهي تسمع لازدهام واحتفال لقدوم الحبيب همسا وكيف لا سيد العالمين في بيتها أمسى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي إن بيتا ساكنه ليس معتادا من السرد وجهك الله زكانا يوم يأتي الناس بالهدى صلينا سيد الكونين والسرد وما منهن فدائر قد آتاه الله بالفضل فمن ترك تضيعته وصار في عباده صل ربنا نبينا على سيد الكونين والسرد سميعا بالروح والمعاني وكريما بالرحمن فقضيت الله والجاني صل ربنا نبينا على سيد الكونين والسرد تنجينا من الخطيئ بالله بالنار والأجل ولا إله إلا من نور الدمع والأجل صل ربنا نبينا على سيد
الكونين والسرين في قلبنا دارهم ملائم الهم والهرم والله لم يخبا بك المذنب والمهدي صل ربنا سيد الكونين والسرين صحيحنا لصلاح الدين والنهدي على الكلام البول في نور العالم العظيم رب العالمين على سيد الكونين والسرين رزقنا الله رازقنا طالب الحاجات من طالبها ربي وارزقنا زيارته قبل قبله وديما طارته مكاتبنا مدينة أنت يا ربي العالمين لسان الحق والبركة صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان الى جانب رجل يذمي وكنت في شهر ربيع الاول ادعو الفقراء واعمل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ بي فعزاني وبارك وجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبر مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي لي غدا وهو مؤمن. قال فاستيقظت وقد تصاعد وجدي انا انتظر انجاز وعدي وصحب المضام قد جرت على خطي واذا بالباب يترك يقول افتح فقد زار صدى قلبي ان كان الحبيب قد كان عندك فالبارحه قد كان عندي. قال ففتحت له الباب ودخل وهو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له ما شعرت؟ قال رايت الليله رجلا حسن وجه طيب الراهيه عظيم الهيبه اسج الحاجبين سهل الخدين اذا تكلم فعليه البهاء واذا صمت فعليه وقاره المنطق اذا فلا تقول هذا البدر المنير وإذا ما شايفوه منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه ما أطيب راحيته فأردت أن نقبل يديه قال تقبل يديه وأنت على غير دينهم فقلت من أنت الذي من الله علي بك؟ قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وعانقني ثم قال هذه الجنه وذاك القصر لك. فقلت ما علامه ذلك؟ قال انت مدغه. قال صاحب الحكايه فبينما هو يحدثني واذا بالباب يطرق وقائل يقول ان كنت انت هديت يوما باللقاء فقد زال الشقاء. فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلا فقال لهما كيف ايمانكما؟ قالتا رايناه كما رايت رايين وان كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي
جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله عليه وسلم صلى ربيع قلبي شهر المولد كل المولى بذكره ومن أحمده ربي صل على النبي محمد في غدي يا مولدي شريف بشائر وخوارق النهار ليلة مولدي ربي صل على النبي محمد انجل الخالق من جهنم في غدي حياته والمعجزات كثيرة شهدت بسرحتها قول الغسالين ربي صل على النبي محمد أنجى الخالق من جهنم في غدي الفجر شق بأمره والشمس والليل أربنا بركة بغير ترابين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونحشره فسجدت له وعليه فسلمنا بعد تشهده مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يسير صفا وأتى مجيشه حتى اكتفى ويسيره لم ينفذي محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقام وهم يوم الموعد محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ينتهي تعدادها والمدح يقصر من المقصد محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيد السادات جهدك قاصدا أرجو هماك فلا تخيب مقصدي محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله محمد رسول الله الذي ما قد علمت من الأعلى والظلم وما في شديد حسبه محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس حبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك سعدي محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نسيمك من نسيم لديك يا خير الأنام بكل خير مرتدي محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك كل وقت دائما أزكى صلاة مع السلام سرمدي صلاة وتسليما أزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فجهدي صلاة وتسليما وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية صلى وسلم على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد. സ്നേഹവും ആദരവും നിറഞ്ഞ സയ്യിദവറുകൾ, മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, ഓരോ മഹലിന്റെ നേതാക്കൾ, ഓരോ റീജിയണിന്റെ നേതാക്കൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെയും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഓരോ അഹലിന്റെ അധ്യക്ഷനടക്കമുള്ള അവിടുത്തെ ഖതീബ് ഉസ്താദ്, സദർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് സ്വാഗതം പറയുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇന്ന് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള വിഷയം. കേരളത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇതിന്റെ ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ അബ്ബാസ് അവറുകൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലം റീസിന്റെ വകയായി പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ വരുമ്പോൾ ഉസ്താദ്മാർക്ക് റേഞ്ചും ഒന്നിച്ച് കളക്ഷൻ ചെയ്ത് ഓരോ ഉസ്താദ്മാർക്കും പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഇട്ട വിതരണം റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാത്ത യതീം കുട്ടികൾക്കും അഥവാ ഉപ്പ ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലാത്ത ആ കുട്ടികൾക്കും പരിശുദ്ധമായ ഇന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി അവരന്ന് കിതാബുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പലവിധമായി സാന്ത്വനമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊല്ലക്കെട്ട് SM വകയിൽ നമ്മൾക്കത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം കൊണ്ട് ഓരോ നാളിലുണ്ടെയും ഓരോ മാസത്തിൽ 100 പേരിലും ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ വർഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യക്ഷൻ അവരുകൾ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഈ വർഷം നമുക്കൊന്ന് വ്യത്യാസമായ രൂപത്തിൽ നമുക്കൊരു പരിപാടി നടത്തുകയും ഓരോ മഹല്ലിലേക്ക് ഓരോ മൊമെന്റുമായി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നൽകുകയും വേണമെന്ന് മീറ്റിംഗിൽ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 5ാം ക്ലാസ് പബ്ലിക് പരീക്ഷയുടെയും 7ാം ക്ലാസ് പബ്ലിക് പരീക്ഷയുടെയും 10ാം ക്ലാസ് പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും വന്ന കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടുന്ന് മൊമെന്റ് നൽകി പ്രൈസുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ വർഷം അധ്യക്ഷൻ അവർ പറഞ്ഞു, അത് മാത്രം പോരാ, ഈ വർഷം നമുക്കൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷായി കൊടുക്കണം. അത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 5ാം ക്ലാസ്സിലും 7ാം ക്ലാസ്സിലും 10ാം ക്ലാസ്സിലും ഓരോ മദ്രസയിൽ 100% എന്ന മദ്രസയിൽ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി അവിടുത്തെ മദ്രസയിലേക്ക് ഒരു മൊമെന്റ് നമുക്ക് നൽകണം എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ 16 മദ്രസയിൽ 11 മദ്രസ 100% വന്നവർക്ക് അതും ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ അവിടുത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന ഓരോ നാലിന്റെ ഉസ്താദുമാർ, ഓരോ നാലിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ചലനങ്ങളും അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇതിന് സഹകരിച്ച സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെ നമുക്ക് സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പല തവണമായി നമുക്ക് ഹജ്ജ് ഉംറയും ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ മുൻഗണികളെ, നമ്മുടെ കൃത്യമായ ഇടത്ത് സയ്യിദ് ശറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ 4:20 ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 4:20 എത്തിയാലും 4:30 ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ലൊരു മജ്ലിസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സയ്യിദ് അവറുകൾ പറയേണ്ടതില്ല, ഓരോ നാളിലേക്കും വന്നാൽ അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങളും അവിടുത്തെ ദ്വാരകളും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ശറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവർ. എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് കാണാതെ ഒരു റിജിലിന്റെ പരിപാടി ഇതേ സമയത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മാറ്റി തങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ബുക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണമുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഞാനത് മാറ്റി മറ്റേ ദിവസത്തിലേക്ക് വരാം. അത് കൃത്യമായി 4:30 തന്നെ സയ്യിദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങുകയും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് 2 കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതാണ്. സയ്യിദ് അവർ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിൽ പലരും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദ് അവറുകൾ വരാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും. അല്ലാഹു തആല ദീർഘകാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ആഫിയത്തിൽ ആരോഗ്യം നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ കേരളത്തിന്റെ റീജിയന്റെ വകയാൽ സ്വാഗതം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട MK അബ്ബാസ് നമ്മുടെ റീജിയണൽ അധ്യക്ഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹം ഓരോ വിഷയത്തിലും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഫോൺ വിളിച്ച് ചെയ്യുകയും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുമായ ഇതുവായത് എല്ലാം റെഡിയാണ്. 3:45 തന്നെ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇടപെട്ട് ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ MK അബ്ബാസ് അവറുകൾ. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നമ്മുടെ
എന്റെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച് സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും എല്ലാ രൂപത്തിലും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച് ഒന്നാമത് റേഞ്ചിയിൽ അവിടുന്ന് 10 വർഷത്തോളം ഒന്നിച്ച് അവിടെ 10 വർഷത്തോളം സേവനം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എഫക്ടീസായി കർണാടകയുടെ എഫക്ടീസായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് മദനി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ പരിധിയിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം നമ്മുടെ കേരളക്കട്ടെ റേഞ്ചിയുടെ ആ പരിധിയിലെല്ലാം എല്ലാം ചെക്കിങ്ങിൽ ഈ വർഷം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വകയുടെ പ്രധാന കാര്യദർശിയുമാണ് ഈ മദ്രസയുടെ. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൽ വകയായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ മഞ്ഞാരി റീജിയണൽ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെരുമാജി എവിടെ കണ്ടാലും ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെല്ല മുന്നാം വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലാതെ ഇന്ന് മുൻപ് ദുആയാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അല്ലാഹു ആ നാഹിക്ക് സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെരുമാജി പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഒരുപാട് വലിയ ആളുണ്ട്, താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളും നമ്മുടെ റീജിയണൽ അധ്യക്ഷൻ അബ്ബാസ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ വേണ്ടുപോലെ ചെയ്യുക. എന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കേരളക്കട്ട റീജിയണൽ വകയായി ഞാൻ എല്ലാവിധ സ്വാഗതങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗണാചാര്യന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാഹിൽ അമീർ അവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗണാചാര്യന്റെ മാജി അധ്യക്ഷനും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവിധത്തിലും സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റസാഖ് ഹാജി അജിബർ അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ സദസ്യനായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞ ഇസ്മായിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മാജി അധ്യക്ഷനുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ ബാബുക്കൻ മറ്റൊരു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. ബാബുച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു താഴ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ബാബുച്ച വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോണലിന്റെ ഉള്ളാളുകളുടെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കേരളക്കട്ടെ റേഞ്ചിയുടെ അജയ്യനായ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി സാഹിബ് ബദിയാർ അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ മാജി എസ്എംഐയുടെ സെക്രട്ടറിയും റേഞ്ചിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അസ്രഫ് ഇൻകാരില്ലാതെ ഒരു പരിപാടിയില്ല. ഈ പരിപാടിക്കും പല വിധത്തിൽ അസ്രഫ് ഇൻകാരിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അസ്രഫ് ഇൻകാരി അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ കേരളക്കട്ടെ റീജിയനിന്റെ അജാൻജ അവറുകൾ ലത്തീഫാക്ക ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഓരോ മാലിന്യ കൽപ്പാതയുടെ പറ്റിയും നല്ല മനോഹരമായ നിലയ്ക്ക് വൈത്തല്യം പാടി നല്ല നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കി തന്നു. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിനും അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ റേഞ്ചിയിൽ മുന്നേ ഹബീബായിട്ട് ഒരുമണ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ നിലയ്ക്കും സഹകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ യാക്കൂബ് നഈം ഉസ്താദ് അവர்கள். അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ റീജിയണലിന്റെ മാജി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആരിഫ് സക്കാഫി ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള ഹബീബ് ഉസ്താദുമാരുണ്ട്. ഓരോ മഹാനുണ്ട്. ആരും പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ബേജാറാക്കണ്ട. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്തെല്ലാം പോകേണ്ടതുണ്ട്. തങ്ങളെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉപദേശമുണ്ട്. എല്ലാ മഹല്ലിലെ ഹബീബ് ഉസ്താദുമാർ, സദർ ഉസ്താദുമാർ, അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിമാരോ അധ്യക്ഷൻ, സെക്രട്ടറി, ഖജാൻജി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദുമാർ, നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സാലിയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഐലറിമാമി ഇവരൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് നിക്കാഹിന് പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ വിഷയത്തിലും എന്നോട് ഒത്തുചേർന്ന് ശേഖരിച്ച ഈ വിഷയത്തിലെല്ലാം ആളായിരുന്നു ഐലറിമാമി ചെറുത്തിൽ ജമാഅത്തിന് നിക്കാഹിന് പോയതുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ മഹല്ലിലും അധ്യക്ഷൻ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വാഗതം ഒരുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ആശംസ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.
അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അമ്മാ ബഅദ്. കേരളക്കട്ട റീജിയണൽ എസ്എമ്മിന്റെ പരമായിട്ട് 1500ാമത്തെ ആണ്ട് നബിദിന മൗലൂദ് മജ്ലിസ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ സംഘസമസ്തയ്ക്കും നമുക്കും ഒരു സ്ഥലം എപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജിബ്ലീൽ മദ്രസയിൽ വെച്ച് ഇത് നല്ല നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സ്വാഗത വിഷയത്തിലും നമ്മളെ അനീഫ് സയ്യിദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ സയ്യിദുകൾ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല നിലയ്ക്ക് ഒരു ആദ്യ മൗലൂദ് മജ്ലിസിൽ നിന്ന് നടന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആദ്യമായി അള്ളാഹിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആ മുത്തുനബിന്റെ സഫാത്തും ബർക്കത്തും മോചിയത്തും നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദുആ വസീയത്ത് കൂടി ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചതായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ മഞ്ഞാടി റീജിയനിലെ എന്റെ ആത്മീയ സുഹൃത്തുമായ എന്റെ കരീം ഹാജി അവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വനാജ റീജിയനിലെ അധ്യക്ഷർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ റസാഖാജി നമ്മളെ എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ രംഗത്തിന് വലിയൊരു ശക്തിയായ കാര്യകർത്തനാണ് റസാഖാജി, അവർകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മളെ ഉള്ളാള സോണലിന്റെ മാജി അധ്യക്ഷരായ ബാഹുദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. മാജി നമ്മളെ റീജിയണൽ അധ്യക്ഷരായ ഇസ്മായിൽ കിഞ്ഞ അവർകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ വേദി എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. നമ്മളെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ 9ാമത്തെ 30 നമ്മളെ അതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം നമ്മളെ ഉറുമ്പട ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാമിൽ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഈ നാലിന്റെ പ്രധാന കാര്യദർശിയായ സിദ്ദീഖ് മദനി ഉസ്താദ് അവരുകളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിനെ ഒരു സാലിട്ട് സന്മാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യക്രമം എന്ന് നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആയോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു സന്തോഷം. ഞാൻ ഈ മഹലിന്റെ ഈ റീജിയനിലെ ഒരു അധ്യക്ഷനായിട്ട് നമ്മളെ ഉറുമലയിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് നമ്മളെ സിദ്ദീഖ് മദനി ഉസ്താദ് അയാൾ നമ്മളെ കൈകൊണ്ടും മഹാന്റെ സയ്യിദുകളുടെ കൈകൊണ്ടും ഒരു സന്മാനിക്കുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷം. അതേപോലെ നമ്മളെ ഉറുമല ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം പഠിച്ച ഇതൊരു ഉസ്താദ് നമ്മൾ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് രണ്ടാള് 9ാമത്തെ എന്റെ കണക്കില് 9ാമത്തത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സിദ്ദീഖ് മദനി ഉസ്താദും 10ാമത്തത് മുപ്പത്തിശായ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മാം ചെയ്തവർക്ക് ടൈമായി സ്വാഗതത്തിൽ ജില്ല പോലെ വലിയ സമയത്തിന് ചെയ്തവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ മതകൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മജ്ലിസിന്റെ മതകൾ പാടിയിട്ട് തീരുന്ന വിഷയമല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ നമ്മുടെ മാലി ജമാഅത്തിലും പകൽ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മതകൾ പാടുന്നു. അത് 1 ജനന 3 തിങ്ങകണക്കിൽ ഹബീബിന്റെ ജീവന ശൈലിയും ഹബീബിന്റെ മതവും പാടിയിട്ട് തീരുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. അത് ഹാണ്ട് കണക്ക് പോയും എത്ര മതകൾ പാടിയിട്ട് ഓതിയോദിതം തീർന്ന വിഷയമല്ല. അകത്തെ നമ്മളെ റസൂലാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അവസാനം വന്ന ഒരു നമ്മളെ നബിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാര്യക്രമത്തിന് വന്ന നമ്മളെ എല്ലാ മാലി ജമാഅത്ത് റീജിയനിൽപ്പെട്ട മാലി ജമാഅത്തിന്റെ ഖതീബ് ഉസ്താദ്മാർക്കും സദർ ഉസ്താദ്മാർക്കും മുഹദ്ദിം ഉസ്താദ്മാർക്കും മുഹദ്ദിം ഉസ്താദ്മാർക്കും ആനന്ദ സമിതിന്റെ എല്ലാ പദാധികാരികൾക്കും നമ്മളെ റീജിയനിൽപ്പെട്ട എല്ലാ പദാധികാരികൾക്കും സമിതി മെമ്പർമാർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ കേരളക്കട്ട റീജിയനിലെ പരമായിട്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. നമ്മുടെ സിദ്ദീഖ് മദനി ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഉറുമണ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവരാണ്. സ്കൂളിലും ഉറുമണയിലാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്ന് ആദരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് കേരളക്കട്ട റീജിയണൽ വക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദിനെ
അല്ലാഹു അക്ബർ അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. നമ്മുടെ സമയത്ത് പുതുതായി വിജയനഗര മദ്രസ അവിടുന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ മഹല്ലിലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോട് മുന്നോട്ട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വന്നത് ഏറ്റെടുക്കണം. കമ്മിറ്റി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പബ്ലിക്കിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്ന പ്രദീപ് ഇസ്ലാം മദ്രസ പാണക്കോട് കുട്ടിയാണ് അഫീദ. അവിടെ 10ാം ക്ലാസ് മുഹമ്മദ് സാനിമ അവിടുത്തെ സദസ്യസ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ 7ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് റഹ്മാൻ മദ്രസ കുട്ടിലപ്പുറം ഖദീജത്ത് മഫീദ അഫീവ അവിടുത്തെ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് അവിടുത്തെ അധ്യക്ഷൻ അവിടുത്തെ സദസ്യസ്ഥാപനം മഹലിന്റെ ഉസ്താദന്മാരായതുകൊണ്ട് വരി കൽപ്പക മദ്രസന്റെ മുഹമ്മദ് മൊയ്തുൽ ഹാസിം കൽപ്പകന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ട് ഉസ്താദ്. പിന്നെ ഒരുമണ മദ്രസന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിഷ സുസാന അവിടുത്തെ ഉസ്താദും അധ്യക്ഷനാണ്. ഇദാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ 100 ശേഖരം എന്നത് ഒന്ന് ഒരുമണ ഇദാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ അവിടുത്തെ ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പെരുമാജും കാണപ്പോര ഇസ്ലാം മദ്രസ കണക്കൂർ മദ്രസയുടെ അവിടുത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഉസ്താദ്. നൂറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ പെരുമാറ്റൂർ അവിടുത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഉസ്താദ്. റൗളത്തുൽ ജന്ന മദ്രസ ബിൽമ ദോട്ട ഖാലിദ ഇസ്മായിൽ ജനറൽ
ഇക്ബാൽ താജുൽ ഉലമ മദ്രസ ബടക്കവയിലെ അബുസാലി അതുപോലെ നമ്മളെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ബടക്കവയിൽ. അതിനാണ് മകള മദ്രസ സുഭാസ് നഗർ അവിടുത്തെ മാധ്യമ ഉസ്താദിന്റെ പേര് ഇനി റഹ്മാൻ മദ്രസ അടുക്കാർ പഠിക്കും അധ്യക്ഷനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് വരും. അല്ലാഹു അക്ബർ. അവിടുത്തെ സമ്മാന പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ പിന്നെ മുഖ്യ ഒരു കാര്യമാണ് ദുആവ്. അതുകൊണ്ട് സയ്യിദുകളുടെ ദുആ കഴിയാതെ ആരും പോകല്ല. ഒരു 5 നിമിഷത്തിന്റെ ആശംസ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، الصلاة والسلام عدد ما في علم الله عليك يا رسول الله. ضاقت حيلتي وأنت وسيلتي فأدركني سريعا بعزة الله. انظرنا يا حبيب الله، انظر حالنا يا خير خلق الله. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമാദരണരായ ഓരോ സംഘടനയുടെയും നേതൃത്വങ്ങൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഇതിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട മൗലിദ് SMA കേരളക്കട്ടെ റിജിഡന്റെ കീഴിലായിട്ടാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഏകദേശം ആളുകളും ഓരോ മഹലിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. തിരക്കുള്ള ആളുകൾ പോലും നമ്മുടെ NS കരീമഖാനെ പോലെയുള്ള പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സദസ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നിലക്കുള്ളൊരു സൗഭാഗ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരൽപ്പം അവർ കുറച്ച് അകലെയുണ്ടാകും. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആണ് എന്നല്ല. ചില ആളുകളൊക്കെ ആ തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകളൊക്കെ മറന്നു പോകാറുണ്ട്. പള്ളിയിലുള്ള മൗലിദും വീട്ടിലുള്ള മൗലിദും അങ്ങനെ പല സദസ്സുകളും. മൗലിദ് മാത്രമല്ല, വേറെ ഏത് വിഷയം എടുത്തു നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിന് കൂടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സീതന്മാരോടും പണ്ഡിതന്മാരോടും കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ വൈകിയ സമയത്ത് നീണ്ട ഒരു ഉപദേശം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല ഒരു സദസ്സ്. ഇത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഇവിടെ പല പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട്. നമ്മുടെ SMAയുടെയും സുന്നി സംയുക്ത ജമാഅത്തിന്റെയും അതുപോലെ മറ്റ് ഒരുപാട് സംഘടനകളുടെ പരിപാടി നടത്താറുണ്ട്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഹൈദറി നമ്മി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ ദൂരത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമയത്തിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കാരണം റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ആ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാണുന്നു, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയുന്നു, നമ്മുടെ നന്മകൾ അറിയുന്നു. തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിന് തൊടുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, ആ നേതാവായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടവെക്കണോ. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ആള് അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അന്നബിയു ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ആളോട് നമ്മൾ പരാതി രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മളോട് അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ കൈമാറാറുണ്ട്, കടങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, വിഷമങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഇസ്തിഗാസ നടത്തിക്കോളൂ, നബി തങ്ങളെ വിളിച്ചോളൂ. ആ നബി തങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം അല്ലാഹുവിന് സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരാൾക്കും ഇല്ല. എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ, തൃപ്തി എന്താണോ, അതാണ് അല്ലാഹു തേടുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തൃപ്തി അല്ലാഹു നേടുകയും എന്തേലും ലഭിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ അർശ് മുതൽ ഭൂമിയുടെ താഴ്വാകം വരെ എല്ലാവരും തേടുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ രിദയാണ്, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തൃപ്തമാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. വലസൗഫ യുഅതീക ഫതർലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വിശദമായി ഇതിലൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നീണ്ടൊരു വായനന്റെയോ ഉപദേശത്തിന്റെയോ സമയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ആയതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ, നമുക്ക് ഈ മൗലിദ് മജ്‌ലിസിൽ കൂടാൻ കഴിയും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന, നമ്മുടെ മൗലിദിനെ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന പലരെയും നമുക്ക് കാണാനില്ല, പലരും മരണപ്പെട്ടുപോയി. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ആഖിറം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പല അപകടങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആക്സിഡന്റുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് തലപ്പാടിയിൽ 5 പേര് മരിച്ചുപോയി, 6 പേര് മരിച്ചുപോയി. അവരൊരിക്കലും ഒരു മരണം സ്വപ്നം കണ്ടവരല്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ഒരു നിലയ്ക്കും അവർ ചിന്തിച്ചു പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. പക്ഷേ ഒരു ബസ് കാരണമായി അവർ മരിച്ചുപോയി. ഓരെങ്ങനെ മരണം വരുമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഉള്ള ജീവിതം റബ്ബിന്റെ വൃത്തത്തിലാവണം, അവന്റെ തഖ്വയിലാവണം. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് എനിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്കില്ല.
അതുകൊണ്ട് ആരോടും ഒരു ശത്രുതയും ഒരു പകയും ഒരു വൈരാഗ്യവും ഒരു വിദ്വേഷവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യയിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പിൻപറ്റണം, നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. ഹബീബായ തങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കലരണം. മഖ്തലത ഹുബ്ബി ഫീ ഖൽബി അബ്ദിൻ ഇല്ലാ ഹറമല്ലാഹു ജസദഹു അലന്നാർ. എന്നോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കലരുന്നില്ല, അവന്റെ ശരീരം നരകത്തിന് ഹറാമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് അതിങ്ങനെ കടന്നുപോയാൽ എപ്പോഴും ഇഷ്കിലായി അവിടുത്തെ മഹബ്ബത്തിലായി നബി തങ്ങളെ പിർസത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അതിന് നരകം പോലും നമുക്ക് നിഷിദ്ധമായി പോകും. അതിന്റെ ഇഷ്കിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മജ്‌ലിസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അഹിബ്ബൂനി ബിഹുബ്ബില്ലാഹ്. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്നെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട്. അവൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം അല്ലാഹുവിനോടാണ്. വല്ലദീന ആമനൂ അശദ്ദു ഹുബ്ബൻ ലില്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ട് ആ മുത്തായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വളരെ കൂടുതൽ മഹബ്ബത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടകാല ജീവിതം നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇഷ്കിലേക്കോ സ്നേഹത്തിലേക്കോ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കോ ഒന്നും കടക്കാതെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ആഴത്തിൽ വിവരമുള്ള അറിവുള്ള ആളുകളാണ്, നല്ല മദ്ഹ് സദസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മാസം അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം, എല്ലാ സമയത്തും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഹളറത്തിലെത്താൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനമാകുന്ന മക്ക കാണാൻ, ഉംറയ്ക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നീ എവിടെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിവിടെ ദുആ ചെയ്യാം. ദ്വാനക്കൾ മുമ്പ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുകൾ കൈ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുക. ആരുണ്ടാക്കിയാൽ ഒന്നുകൾ പ്രേമങ്ങൾ പിന്നെ തങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്തോളൂ. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ 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 മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലം. ുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്ക് തരട്ടെ. ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പഠന ക്ലാസുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ മേൽഘടകത്തിന്റെ ഒക്കെ സർക്കുലറൊക്കെ ഉണ്ട്. എസ്എഫിയുടെ കീഴിലായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പല മഹല്ലിലും അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أرحم الرحمن يا الله، مالك الملوك يا الله. സാധുക്കളാണ്, പാപികളാണ് റഹ്മാനെ. അസർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഈ സമയം വരെ ഈ മദ്രസയിൽ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ, ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ലോകനേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിറവി കണ്ട മാസത്തിൽ റബ്ബേ നിങ്ങളിവിടെ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നു റഹ്മാനേ. ഒന്നും ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ കണ്ടത് കൊണ്ടല്ല, എന്തെങ്കിലും സമ്മാനപ്പതികൾ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങളെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ അവിടത്തെ മൗലിദ് സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാവാനാണ്, ഞങ്ങളെ കൽബൊന്ന് നന്നാവാനാണ്. ആ നബി തങ്ങളൊരു പരിഗണന ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, ആ നബിത്തങ്ങളുമായി വലിയ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. ഞങ്ങളുമല്ലാതെ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്‌ലിസിന് കാരണമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ ഉസ്താദുമാർ, ഓരോ മഹല്ലിന്റെ മാനേജ്മെന്റുകൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ രീതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വലിയ നിരക്കുള്ള ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ, സംഭാവന കൊടുത്തവോ, ഇതിനു വേണ്ടി ചീരണി കൊടുത്തവോ ആരെല്ലാമുണ്ടോ അവരവരുടെ പേര് നിനക്കറിയാം, ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിനക്കറിയാം. നീ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ, ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ, കടങ്ങൾ വിട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. പലരും ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോകും. എന്റെ വാപ്പ കബറിലാണ്, ഉമ്മ കബറിലാണ്, പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ കബറിലാണ്. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പലരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട്, അടുത്തായി മരിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, സ്വർഗം നൽകണം അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളും മാറടി മണ്ണിലേക്ക് ചേരേണ്ടവരാണ്. എവിടെയാണ് ഞങ്ങളെ കബറെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, എവിടെയാണ് അതിന്റെ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഒരു അമലുമില്ല. ചെയ്തത് മുഴുവനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ? അത് ദുനിയാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി, ഇവിടെ ഒരു വലിയവനാണെന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി, ഞാനൊരു ലീഡറാണെന്ന് ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗം നടത്തുകയും വലിയ ആളാകുകയും ലീഡർഷിപ്പായി ചമയുകയും അതിന്റെ ഉള്ളിലായിക്കൊണ്ട് പല കൃതൃമങ്ങളും നടത്തി ദുനിയാവിന്റെ മാത്രം മാറിപ്പോകുന്നവയിൽ ഞങ്ങളെ നീയാരെയും നോക്കിക്കളയല്ല റഹ്മാനേ. ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന റബ്ബേ, പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സർവ്വതും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി, സർവ്വതും നിനക്ക് വേണ്ടി, ആരാധന മുഴുവനും നിനക്ക് വേണ്ടി, നന്മകളെല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി, ഒരാളെയും പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഒരാളും വലുതാക്കാനല്ല, ആദരവ് നടത്താനല്ല, മുമ്പിലിരുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല. ആ ഒരു ചിന്തനങ്ങളെ മനസ്സിലിരാതെ റബ്ബേറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീകളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനേ. നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ, മഹാന്മാരുടെ പാത പിൻപറ്റാൻ, താജുല്ലുലമയുടെ ആ വലിയ ഊർജവും അവിടുത്തെ ആദർശവും അവിടുത്തെ ഗാംഭീര്യവും അവിടുന്ന് കാണിച്ചിരുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് കലർപ്പില്ലാതെ ആശയത്തിൽ അടിവറച്ചു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഇവിടുത്തെ സമ്പത്തും ഇവിടുത്തെ അഭിമാനം
അപകടവും ഒന്നും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയില്ല. നല്ല സലീമായ കൽബുണ്ടോ, തെളിഞ്ഞ കൽബുണ്ടോ, അസൂയില്ലാതെ കൽബാണോ, ഒരാളും ശത്രുയില്ലാതെ പാരയില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണോ, റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷയുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ കൽബെന്ന് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഈ മജ്‌ലിസ് അതിന് കാരണമാക്കണം റഹ്മാനേ. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുന്നവർ, മാരകരോഗമുള്ളവർ, ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ, ട്യൂമറുള്ളവർ, കിഡ്നി ഫെയിലറായി പോയവർ, കൈകാലി വേദനയുള്ളവർ, സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ട് ട്രെയിനിന്റെ നിരപ്പിൽ ക്ഷതം വന്ന് ചോര വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഹാമിദുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ മുഹിമ്മാത്തിന്റെയും സംഘടനയുടെയും വലിയ പ്രവർത്തകനാണ്. 35 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. റബ്ബേ, അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രകീർത്തന സദസ്സിൽ പോയപ്പോ ആ സഹോദരൻ ഹബീബ് തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം, അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാ അല്ലാഹ്, ആ ഹബീബ് തങ്ങൾക്ക് അജിലായ പരിപൂർണ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് പൂർണ്ണാഫിയത്ത് കിട്ടി എല്ലാ നിലക്കും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങാനും സ്വയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനുമുള്ള കഴിവ് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. പല രോഗങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നവർ, പരിസരത്തിലുള്ള ഏലപ്പയിലും നിറ്റയിലും മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കഴിയുന്നവർ, ഐസിയുവിൽ കഴിയുന്നവർ, ആർട്ടിന്റെ തകരാറ് വന്നുപോയവർ, എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ. പെട്ടെന്നുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പിടിക്കല്ല റഹ്മാനേ. ഒന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ സ്നേഹവും ഈ ബന്ധവും ഈ തീർച്ചപ്പാടുമല്ല നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് വരെ നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഭാരവാഹികളാണ്. ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാണ്, നല്ല ബോധമുള്ള ആളാണ്, വളരെ നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തിയ ആളാണ്. റബ്ബേ, അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. എല്ലാ തിരക്കും മാറ്റിവെച്ച്, പല പരിപാടിയും മാറ്റിവെച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടുനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ, നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനേ. നേതാവായ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് എന്നെ കാണണം, നമ്മുടെ സദസ്സ് അറിയണം, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കാണണം, നബി തങ്ങളെ പരിഗണന നമുക്ക് കിട്ടണം. ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. ശുദ്ധമായ ഹൃദയം നമുക്ക് വേണം. ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹദിയകൾ നൽകണം, സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം, അവിടുത്തെ മഹബത്ത് വെക്കണം. റബ്ബിന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അവസാനം മരണം ഖൈറായ സമയം ഏറ്റവും നല്ല കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് ഒരു ഇടപാടുമില്ലാതെ, ഒരു ബാധ്യതയുമില്ലാതെ, ഒരു കടവുമില്ലാതെ, ഒരു തെറ്റുകുറ്റവുമില്ലാതെ നസുഹായ തൗബയോട് കൂടെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه سيد الأولين والآخرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ, മോദിനും അതുപോലെ നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യ ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ SMEയുടെ ഈ പരിപാടി ഇത്രയും നല്ല സെറ്റപ്പോടുകൂടെ നടത്താൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ
ഏറ്റവും പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മുടെ റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസിയാണ്. അബ്ബാസ് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ SMന്റെ മൗല്യം നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആക്കണം, നല്ല ഉഷാറാക്കണം. എല്ലാ മദ്രസകൾക്ക് 100% എടുത്ത മദ്രസകൾക്ക് പിന്നെ മെമന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ആവേശത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിച്ച മജ്‌ലിസാണ്. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തിൽ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച അബ്ബാസിക്ക് SMA കേരള റീജിയണൽക്ക് വേണ്ടി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫത്തീഷ് സിദ്ദീഖുള്ള ഉസ്താദിന് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ റസാഖ് ഹാജി, ഷാഹുൽ അമീദ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരള റേഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഫ് സൈദ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ദർഗഘട്ട റീജിയനിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഖത്തീബ് ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ അനീഫ് സൈദ് ഉസ്താദ്, അസൈ, നമ്മുടെ ഫൈസൽ ഉസ്താദ് അവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷന്റെ അനുമതിയോട് 3 സ്വലാത്തുകൾ കൂടി നമുക്ക് തിരിയാം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി.